കഥകളിലും സ്ത്രീകളുടെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഇസ് എ ബിഗ് ഡിബേറ്റ്. So if you take any cross section of the society, you look at this room itself, there are equal number of men and women right now, right? My math is bad. Maybe more. We'll include the photographer also, but also the videographer. But I'm like, if you look at അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ്ല ജംഗ്ഷൻ, ഫോർ ദ കലൂർ ജംഗ്ഷൻ, യു ടേക്ക് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ ഫോട്ടോ, യു വിൽ ആക്ച്വലി സീ ഉച്ചയ്ക്ക് എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട്, എത്ര പുരുഷന്മാരുണ്ട്. If that is our reality, why is it not reflecting in our films? I still don't understand. And that's it. I'm not saying Manyamal boys should have been all Manyamal girls. That's not what I'm saying, please. I am saying, aren't there women in your lives that will naturally make it into a scene? Or is your life actually so insular that you are only seeing men in your life? That women have become background noise? That's my question to men, you know. I'm like, is that really your reality? Because it's not like that for us. Because when we know, women know this. Nammalde physical anatomy is different in our society. How openly, can you always feel a pressure on your traps? Because you don't know who is going to brush against you when you're walking in public. You don't know whose hand is going to come from where. Constantly, till the day we die, we are doing a dance in public. Constantly. Even this entire traps is like Hulk Hogan vellu. The traps. Because I am not able to just walk and go buy a dress. I have to walk where it's like much a Minority Report alla Tom Cruise ne film la kaanunna pole you're scanning everyone's hand where it can go, you know, and it still will happen to you. So when you're looking like that, men are very much present in my life. And other negative കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് പറയല്ലോ. Obviously positive കാര്യങ്ങൾ പറയണം. I have some wonderful men in my life also. But this is the problem, right? I'm like, where your gaze needs to be. When I say needs to be, I'm not prescribing filmmakers to do something. When I say needs to be, I'm saying humanize each other. Question your own gaze. Why are you so, insular like that? So that way, you can't force somebody's hand to do this. You can only have a conversation with them and hope that there will be more Shyam Prasads hopefully coming. Okay, I have to have this. You guys are horrible people. Terrible behavior. Okay. So, early beginning എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക്? എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക, ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ഫിലിം, ആ ഒരു ജേർണിയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? Okay, so look at the actual beginning. School, I wasn't very interested. പഠിത്തത്തിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പഠിക്കാനായിരുന്നു. എക്സാം എഴുതാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഈ മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതി മാർക്ക് ഇത്രയും കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാലിഡേഷനോട് ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് മേ ബി ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സെൽഫ് സാബിറ്റാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയും അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും, ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വൈ വോണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ബി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് സംവെയർ എനിക്ക് ആ മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അതുണ്ടല്ലോ, പ്രശസ്തി പത്രവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ബീങ് നോൺ ആസ് ദ ക്ലാസ് ടോപ്പർ, ഐ വാസ് ഓൾവേസ് പുഷിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം. പിന്നെ ഓൾ ദ ഡാൻസസ്, ഡ്രാമ, അതിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഐ യൂസ് ടു എൻജോയ് ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ, ഒബ്വിയസ്ലി ദ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അപ്രീസിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് ആർട്ടിനോടുള്ളൊരു ചായ്വ് എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ഐ ഹാഡ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സീ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് കോഴ്സ് വല്ലതും എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം, ലോൺ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അമ്മ എന്നെ സെൻസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു കൈരളി ചാനലായിരുന്നു. ദർ വാസ് എ റാമ്പ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് മലയാളി മങ്ക എന്നെന്തോ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അമ്മ വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. ബിക്കോസ് അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അമ്മയ്ക്കൊന്നും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ. ഭരതനാട്യം, ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ബി എ ഡാൻസർ. പക്ഷേ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആൻഡ് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് നോ ഹൗ ടു മേക്ക് എ കരിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു മേ ബി യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്റ്റഡി ജോബ്. സോ ഷീ ബിക്കേം എ ലോയർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഭരതനാട്യം ക്ലാസ് കിട്ടി, പാട്ട് ക്ലാസ് കിട്ടി, എല്ലാം ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ അമ്മ കുഡൻ ഡു ഷീ ഗേവ് മീ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. മലയാളി മങ്കയിൽ ഞാനത് വിൻ ചെയ്തു. It can't be called winning because there's hardly like 4 people and they just kind of distributed it somehow.
ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു കിരൺ TV. അപ്പം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ എക്സാംസിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ത്രൂ കിരൺ TV ഐ ഗോട്ട് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ്. ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിശ്വനാഥ് സാറും അവരൊക്കെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നോ ഓഡീഷൻ, നത്തിങ്. ദേ ജസ്റ്റ് കെയിം ആൻഡ് സെഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, കോട്ടയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതേപോലെ ഇഷ്യൂസായിട്ട് ഷീ ഡൈഡ് ബൈ സൂയിസൈഡ്. അപ്പം അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ കഥയിൽ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഡൈയിങ് ബൈ സൂയിസൈഡ്, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ദറ്റ് ഷീ പെർസിവിയേഴ്സ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. സോ ഐ ഹാഡ് നോ, ഇപ്പം ഇൻ ഹൈൻസൈറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ. അന്നത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ലൈക്ക് ഓക്കെ പോവുക, ഡയലോഗ് പറയുക and just come back. I think acting is that, just mugging up dialogues and saying it. So that was my beginning, if you ask me, which was no emotions attached, no understanding of the craft, nothing. Out of syllabus ഞാനും ഫ്രണ്ട്സും കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു 15 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തിയേറ്ററിൽ. And the only claim to fame I can say is that സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡിൽ ഞാൻ പാടി അഭിനയിച്ച പാട്ടിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ പോയി വരുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ടിന്. So then people forgot about it and I'm like, okay, I'm done. Experiment ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തു, ഇനി തിരിച്ച് കോളേജിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ whatever. Then came Notebook, which changed everything for me because there was an audition, 2000 kids. പിന്നെ I met the writers. അവരാണ് പൂജ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് ശരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. And I was like, this is weird. Why are they talking about these characters like they're real people? അപ്പോൾ അവരുടെ പാഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇഗ്നൈറ്റഡ് ദിസ് നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്രാഫ്റ്റ്. സോ ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ്സ് ദ ബിഗിനിങ്. പക്ഷേ എനിക്ക് എപ്പോഴും ആക്ട്രസ് ആവണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ഇൻസിഡൻറ്റ്, സുഷ്മിത സെൻ, ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് സുഷ്മിത സെൻ. ഐ മീൻ എസ്പെഷ്യലി ഓൾ ഹർ സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഷീ ഡിഡ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്, അഡോപ്റ്റിങ് സിംഗിൾ മദർ, അതൊക്കെ. അപ്പോൾ അമ്മ പണ്ടേ പറയുന്നത് ഈ സുസ്മിത സെന്നുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഷീ ഈസ് മേക്കിംഗ് ഓൾ ഹർ ഡിസിഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ഷീ വാണ്ട്സ് ടു ബി എ സുസ്മിത സെൻ, നോട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി പാജന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഹൗ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഷീ ഈസ്, യു നോ ഹൗ ഷീ സ്പീക്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് ടു ബി ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ. പക്ഷേ നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ആക്ടിങ് ടോ. ഇറ്റ് വാസ് മോർ അബൌട്ട് the kind of woman I wanted to be, was this very soft-spoken, not soft-spoken, but very clear, articulate. She just knows who she is. So I always wanted to be that. അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു ആസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി നോട്ട്ബുക്കിന് ശേഷമുള്ളൊരു ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു? നോട്ട്ബുക്കിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. പിന്നീട് വിനോദയാത്ര ചെയ്തു, പിന്നെ കുറച്ചാൾ കണ്ടില്ല. അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത്? How did you choose? I feel like I need to sit up like with ചമരം പണിഞ്ഞൊക്കെ ഇരുന്ന് we are starting from the beginning. Yeah, it was not easy after Notebook, because Notebook I remember we went and സവിതയിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇതുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് അഗൈൻ നോ ഇൻഡസ്ട്രി കണക്ട്, റൈറ്റ്? ആക്ച്വലി മേ ബി എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സും അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഐ ഹാഡ് നോബഡി ടു പ്ലഗ് മീ ഇൻ ടു ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഫാൻസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഈവൻ ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര ഇൻറ്റിമിഡേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇവരെല്ലാവരും, അതായത് 3 പെൺകുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥയാണ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് പ്രഗ്നൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, മെൻസ്ട്രേഷൻ. ആൻഡ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുറേ പയ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് കൂവുക, നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കൂവുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫോർ ഷാഡോയിങ് ആയിരുന്നിരിക്കണം. 18 years later I should have gotten used to all of this. പക്ഷേ നോട്ട്ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഹിറ്റാവാതെ പോയി, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഹിറ്റായതാണ്. ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് എവരിവൺസ് ലൈക്ക് റോട്ട് ഇറ്റ് ഓഫ്. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസർ PVG ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും പോയിട്ട് ഫാമിലി സിനിമയാണെന്ന് പറയണം കേട്ടോ, ഫാമിലി സിനിമ. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ബിക്കെയിം, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി വെരി ഫെയർലി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. We just want to bring families to watch it, and which actually was true. We did need families to come and watch because parents in our film more important than for children. We did that. Then came Vinodayatra. So for me, saying yes to Satyan Andikad film was a no-brainer. ആൻഡ് പക്ഷേ തമാശ എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യൻ സാറിനോട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ, അപ്പോൾ രശ്മീൻ്റെ സെക്കൻഡ് നെയിം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ രശ്മിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹി വാസ് ലൈക്ക് വാട്ട്, യു ജസ്റ്റ് കം ആൻഡ് നമുക്കത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നീക്ക് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് സത്യൻ സാറിൻ്റെ സെറ്റിൽ. 3-4 തവണ നമ്മൾ ആദ്യം ആക്ടേഴ്സ് റിഹേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സത്യൻ സാറ് ക്യാമറയും ലൈക്ക് ഷോർട്ട് ഡിവിഷനൊക്കെ നോക്കുക.
സോ വിച്ച് വാസ് വെരി ന്യൂ ടു മീ ബിക്കോസ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ ആ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വഴക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ DOP ഒക്കെ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ദ കൾച്ചർ ബൈ ദ വേ. യു ഹാവ് ടു ബി സ്കെയർഡ് ഓഫ് ദ DOP എന്നായിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ എ ന്യൂ കമർ. So that was very difficult, and many other things that and the first brushing with sexism or എന്താ പറയുക comments, remarks അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറാർക്കി, ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറെ വേറെ ഭക്ഷണം പോകും, അതൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് കണ്ടില്ല എന്നല്ല, ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ, ദാറ്റ് ലെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിലിമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഇൻക്രീസിംഗ്ലി, ബട്ട് ഞാൻ വളരെ നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും ഐ തോട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്, ഐ ഹാവ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് ഫെൽറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഡു അവർ തിങ് ആൻഡ് ലീവ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ്. സോ ഇറ്റ് വാസൻറ്റ് ഈസി. പക്ഷേ ആക്ടിങ് വൈസ്, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ജസ്റ്റ് ദ ക്രാഫ്റ്റ് വൈസ്, ഐ ഫെൽ മോർ ആൻഡ് മോർ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഇറ്റ്. സോ ഒരു 4ാമത്തെ സിനിമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഐ റിമെമ്പർ ടെല്ലിങ് അച്ഛൻ ആൻഡ് അമ്മ ദാറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ MA ഇപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാം പിന്നീട്, BA കഴിഞ്ഞല്ലോ, നൗ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡു ആക്ടിങ്, വിച്ച് വാസ് എ ബിഗ് ഡിസിഷൻ. ഇപ്പം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഐ എം ലൈക്ക്, ഹൗ ഡിഡ് യു ഈവൻ അലൗ മീ ടു ഡു ദാറ്റ്? ലൈക്ക് ഐ കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the courage it took for my parents to allow me to do that. Yeah.